I buy books. I buy books. నేను బుక్స్ కొంటాను. నువ్వు కొనవనుకో, కొనను. అప్పుడేం రాయాలి? I do not buy books. I do not buy books. We have to use do not when you are changing into negative. Do not ఎందుకు యూజ్ చేయాలంటే ఇది వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రజెంట్ ఫామ్. ఈ వర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉంది? వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్లో ఉంది. When you are changing it to negative, we have to use do not. They come to my house. They come to my house. Negative చెప్పండి ఇప్పుడు. Verb is in first form. Say negative. They don't come to my house. They do not come to my house. Because why I use do not? Because the verb is in first form. Okay? Do use it, no? Where we have to use does. Do and does are used in the simple present tense. అంటే వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఉన్నప్పుడు డూ డస్ యూజ్ చేయాలి. మరి ఇప్పుడు డూ ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు చెప్పాను కదా. నౌ డస్. అమ్మ విన్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, హీ షీ ఇట్ ఆర్ ఎనీ వన్ సింగిల్ నేమ్, అవన్నీ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్. ఆ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్కి ఏం చేయాలంటే వర్బ్కి మనం ఎస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. షీ buys books. Because she is a third person singular. It's singular, no? She is singular. He is singular. Ramu is singular. Sita is singular. Radha is singular. For the singular noun we have to use s to the verb. Present tense by వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్. ఫస్ట్ ఫామ్కి ఏం యూజ్ చేసాం మనము? ఎస్ యూజ్ చేసాం. ఎస్ యాడ్ చేయాలి. షీ బైస్ బుక్స్. ద టీచర్ టీచెస్ సబ్జెక్ట్. ద డాక్టర్ ఎగ్జామిన్స్ ద సిక్ పీపుల్. దే ఆర్ సింగులర్స్, నో? టీచర్ ఈజ్ సింగులర్, డాక్టర్ ఈజ్ సింగులర్. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్ టు ద వర్బ్. The doctor examines అంటే టెస్ట్ చేయడం. examines the patients. Why I added s or es to the verb? Because the doctor is singular one, no? Doctor is singular కాబట్టి నేను ఏం చేసిన? es added. Here s added, es added. Understand? Next, she buys books. Now change into negative. I like ice cream. I don't like ice cream. I buy books. I don't buy books. చెప్పండి కదా, డోంట్ యూజ్ చేస్తాం కదా, డు నాట్ యూజ్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ ఏం చేయాలరా అంటే we have to use does. Why we have to use does? Because s is there. ఇక్కడ ఎస్ ఉంది కదా, ఆ ఎస్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు డస్ యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ద థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ డస్. ఈ ఎస్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఏమని? షీ డస్ నాట్ బై బుక్స్. హియర్ ఎస్ ఇస్ రిమూవ్డ్ బికాస్ ఎస్ ఇస్ యాడెడ్, నో? ఈ ఎస్ ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ డూకి డస్ చేసి రాసాం కదా, అంటే ఈ ఎస్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ, కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేయాలి? దీన్ని రిమూవ్ చేసేసేయాలి. She does not buy books. Same like that. The doctor does not. The doctor does not examine. We have to remove s. Examine the patients. Understand? Next. Hen lays eggs. Hen lays
X. Hen is a singular one. Hen is a singular one. And third person singular. That's what we had to use S to the verb. అందుకని S యాడ్ చేసాం. S వచ్చింది ఇక్కడ. Hen lays eggs. Negative. See the negative? నెగిటివ్ ఏం రాయాలి చెప్పండి. Hen ఏం యూజ్ చేయాలి? Does, because S is there. Hen does not lay eggs. Okay? Understand me? In the simple present tense, we have to use do or does when we are writing into negative. Okay? Completed. Next, does. Does over now. Did. Did is used in the past form. Did is a verb second one. Do, did. మనకి verb forms తెలుసు కదా. First form is do, second form is did, third form is done, fourth form is doing. We know already. So did is the verb second form. Second form means past tense. First form అంటే present tense. మనకు తెలుసు కదా ఇది ఆల్రెడీ. Verb first form అంటే present tense, verb second form అంటే past tense, verb third form అంటే past participle, fourth form is present participle. Already I make you to learn this already. Did means verb second form means past tense. Did అంటే ఏంటిది? Past. Did అంటే do, does are the present tense helping verbs. Did is the past tense helping verb. We have to use did in the simple past sentence. Simple past means subject plus verb second form plus object. Second form లో ఉన్నప్పుడు verb second form లో ఉంటుంది past tense. ఫస్ట్ ఫామ్ లో ఉంటే present tense. సెకండ్ ఫామ్ లో ఉంటే past tense. నార్మల్ గా అన్నం తిన్నా అంటాం. నువ్వు తినేసిన వాళ్ళని తినేస్తే ఏమనాలి? ఐ ఈట్ అంటావా? ఐ ఈట్ అంటే తింటాను. తినేస్తే ఆల్రెడీ ఐ ఏట్. ఐ ఏట్ ఫుడ్. ఐ ఏట్ ఎ మ్యాంగో. ఐ ఏట్ ఏ మ్యాంగో. Eight means already my work is finished. ఆల్రెడీ నీ వర్క్ అయిపోయింది అంటే వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్. పాస్ట్ టెన్స్ కంప్లీట్ చేసావు నువ్వు ఆ వర్క్ని. ఏ వర్క్ని? తినడం అనే వర్క్ని ఫినిష్ చేసావు. దే రోట్ హోంవర్క్. దే రోట్ హోంవర్క్. దే రోట్ హోంవర్క్. రోట్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు హోంవర్క్ రాసేసారు. దే హ్యావ్ ఫినిష్డ్ దర్ వర్క్. verb is in second form. At that time we have to use did when we are writing into negative. I ate mango. లేదు నువ్వు తినలేదు. అప్పుడేమనాలి? I did not eat mango. I did not eat. దీన్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫామ్లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. I did not eat a mango. Why I used did here? Because this verb is in second form. అంటే ఈ వర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉంది? సెకండ్ ఫామ్లో, పాస్ట్ టెన్స్లో ఉంది. ఇట్స్ వర్బ్, దిస్ వర్బ్ ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ఫామ్. దట్స్ వాట్ ఐ యూజ్ డిడ్. డిడ్ ప్లస్ నాట్. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఆల్రెడీ పాస్ట్ ఫామ్ పెట్టాం కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ ఫస్ట్ ఫామ్లో చేంజ్ చేసుకోవాలి. డిడ్ నాట్ ఈట్. సేమ్ యూ మస్ట్ సే హియర్. దే డిడ్ నాట్. రైట్ చేంజ్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఫామ్. రోడ్ చేంజ్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఫామ్. వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ రోడ్? Write. Write a homework. Stop. They wrote homework. They did not write homework. Okay? In the past form, we have to use did as a helping verb. Next. Am is or was were being and been.
am is are the present continuous helping verbs. Present continuous అంటే మీ వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? నువ్వేం చేస్తున్నావు చెప్పు. ఐ ఆమ్ లిజనింగ్. ఏమంటావురా? ఐ ఆమ్ లిజనింగ్. ఐ ఆమ్ లిజనింగ్ ద క్లాస్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఏం పని చేస్తున్నావు? క్లాస్ వింటున్నావు. మీన్స్ ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. వెన్? అట్ ప్రజెంట్. ఎప్పుడు వర్క్ వెళ్తుంది? ఎప్పుడు? వెన్ ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్? నౌ. నౌ మీన్స్ ప్రజెంట్. ఇప్పుడు అంటే ప్రజెంట్, నిన్న అంటే పాస్ట్, రేపు అంటే ఫ్యూచర్. ప్రజెంట్ అంటే వర్బ్ ఫస్ట్ ఫామ్, పాస్ట్ అంటే వర్బ్ సెకండ్ ఫామ్, ఫ్యూచర్ అంటే విల్ షెల్ వస్తుంది, అది వేరు. ఓకే, హియర్ ఐ ఆమ్ లిజనింగ్ ద క్లాస్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? ఐ ఆమ్ లిజనింగ్ ద క్లాస్. వెన్? నౌ యు ఆర్ లిజనింగ్ అట్ ప్రజెంట్. ఇప్పుడు వింటున్నావు అంటే ప్రజెంట్లో వింటున్నావు. అర్థముందా? am is a present tense helping verb. am plus verb fourth form. am is వచ్చిన అంటే ఏమొస్తాయి? verb fourth form వస్తుంది. ఈటింగ్, రీడింగ్, ప్లేయింగ్, జంపింగ్, లైక్ దట్ ing form. am is after verb fourth form. I am listening, I am not listening. just need to వెళ్ళావనుకో ఏం పెట్టుకోవాలి? not use not. I am listening, I am not listening. బికాస్ ఆల్రెడీ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఇస్ దేర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది కదా, అందుకని ఐఎమ్ పెట్టేసుకున్నాం. ఓకే, ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ నాట్ ఆఫ్టర్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్. నాట్ ఎక్కడ పెడతాము? హెల్పింగ్ వర్బ్ తర్వాత నాట్ పెడతాం. ఆల్రెడీ మనకి హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంది ఇక్కడ, ఐఎమ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్, కాబట్టి నాట్ పెట్టేస్తాం. నెక్స్ట్, షీ ఈస్. వాట్ ఈస్ షీ డూయింగ్? షీ ఈస్ ఈటింగ్. షీ ఈస్ ఈటింగ్ ఫుడ్. She is eating. ఎప్పుడు? Now. Just now she is eating. Is the helping verb plus verb fourth form. She is eating, she is not eating. They are reading. What they were doing? Reading. They are reading, they are not reading. Am is are indicating that the work is going now. Am is are ఏం చెప్తుంది? ఆ వర్క్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. నువ్వేం చేస్తున్నావు? క్లాస్ వింటున్నావు. మీ సిస్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఫుడ్ అన్నం తింటుంది. మరి మీ మమ్మీ, మీ డాడీ ఏం చేస్తున్నారు? దే ఆర్ రీడింగ్ సంథింగ్. ఎట్ ప్రజెంట్ ఐఎమ్ ఈస్ ఆర్ ద ప్రజెంట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. నౌ వాస్ వర్. వాస్ వర్ ఆర్ ద పాస్ట్ టెన్స్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్. ఎస్టర్డే. Yesterday, while my grandparents came to my house, నిన్న మా గ్రాండ్ పేరెంట్స్ మా ఇంటికి వచ్చేసరికి నేను ఏం చేస్తున్నాను తెలుసా? ఏం చేస్తున్నాను? ఐ వాస్ వాచింగ్ టీవీ. ఐ వాస్ వాచింగ్ టీవీ మీన్స్ టీవీ చూస్తున్నాను. ఎప్పుడు? ఇప్పుడా? టుడే, నాట్ ఎస్టర్డే. Was were are the past tense helping verb. Was were are the past tense, not was were indicating yesterday. Am is are indicating present. Okay, being and also been also same. They come along with the verb fourth form. Have, has, had, having. Have, has plus verb third form. Have plus has, we have to use verb third form. Understand me? She has finished her homework. She has finished. Has finished means just now. ఇంతకుముందు అతని వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకో. అమ్మ ఐ ఫినిష్డ్ మై హోంవర్క్ అంటే ఎప్పుడో కంప్లీట్ చేశాను. ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ అంటే జస్ట్ నో, ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేశాను. షీ హ్యాస్ ఫినిష్డ్ హర్ హోంవర్క్ అంటే జస్ట్ నో, జస్ట్ షీ క్లోజ్ ద బుక్. ఇప్పుడే కంప్లీట్ చేస్తే హ్యాస్ ఫినిష్డ్ అంటారు.
Negative, she has not finished. Have has are the present tense and had is the past tense helping verb. Okay? Having. It's enough to you. Some of the verb forms are given. Open your must, shall, should, can, could, may, might, would, will. These are also the helping verbs. These are also called as helping verbs. Modal auxiliaries. They are called as modal auxiliaries. What are called modal auxiliaries? Can. Past tense is could. May. Past tense is might. Okay? Must and shall, should, can, could, may, might, will, would. These are the modal auxiliaries. These are called as modal auxiliaries. These are also helping verbs. Auxiliaries antene helping verbs. Okay? When we have to use must, must is I must come to your house. When you are saying that, if it is sure about that, must is used, I must come to your house, means you are sure, you are confident about your work. If you are confident about your work, you have to use must. I must come. అంటే ఏదేమైనా సరే నేను ఖచ్చితంగా వస్తాను నేను. If you are sure, if you are confident, we have to use must. I must finish that work. I must complete my homework. Must is used when you have the confidence. Understand? When you are able to do that work, you have to use must. Next, can and could. Can and could is ability. The birds can fly. The fish can swim. It is showing the ability, what they did, what they are able, what the animals are able, what the birds are able, what the humans are able. Can is used when we are showing the ability. Ability means able. చేయగలిగే దానికి మనం కెన్ అని యూజ్ చేయాలి. I can run. What the animals can do? The birds can fly. The fish can swim. Okay? The kangaroo can run fast. The deer can run fast. What do humans do? The humans can think. The humans can write. The human can read. That is our ability. మనం ఏం చేయగలం? మనం ఇవన్నీ చేయగలం. It is our ability. What the birds can do? The birds can do something. That is their ability. Ability means able. At that time we have to use can. Could is the past form. Could is the past form of can. Next, may. May means you are not sure about that. You are not sure about that. And you sure కాదు. I may come to school tomorrow. I may come. I may
come means you may come, you may not come. You are not sure about that. ఇప్పుడు ఐ మస్ట్ కమ్ అని అనుకురా, ఖచ్చితంగా నేను స్కూల్కి వస్తా. ఐ మస్ట్ కమ్ టు స్కూల్ అంటే ఏదేమైనా సరే నేను ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వస్తాను. ఐ మే కమ్ మీన్స్ ఐ మే కమ్, యు మే కమ్, యు మే నాట్ కమ్. రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. మే యూజ్డ్ హ్యావింగ్ ఏ డౌట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ డౌట్, ఐ మే కంప్లీట్ మై హోంవర్క్ అంటే నువ్వు కంప్లీట్ చేస్తావో చేయవు, డౌట్ నీకే డౌట్ అనమాట. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ డౌట్, అబౌట్ దట్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ మే. ఐ మే వర్క్, ఐ మే స్లీప్, ఐ మే డ్రింక్, ఐ మే ఈట్, ఐ మే నాట్ ఈట్. నీకు ఇష్టం తింటే తింటాం, లేదంటే లేదు. బట్ there is no surety. May I come in, madam? You have to ask the permission by using may. May used in the request manner. May ni request manner lo use చేస్తారు. May I come in, madam అంటే నేను రావచ్చు on the meaning. Shall I come in, madam అంటే మేడం నేను వస్తాను. That is the meaning of that. May I come in, may is used in the request manner, and but may is not giving the conformity. Okay, it is not, you are not sure about that work. May use cheyale if you are not sure about that work. ఆ వర్క్ ఫినిష్ చేసే టైంలో నీకు షూర్ లేదు అంటే చేయొచ్చు, నువ్వు చేయకపోవచ్చు అన్నప్పుడు మే యూజ్ చేయాలి. ఐ మే కమ్ టుమారో టు స్కూల్ అంటే వస్తే స్కూల్కి వస్తావు, లేదంటే రావు. యు ఆర్ నాట్ షూర్ అబౌట్ దట్. ఎట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ మే. ఫాస్ట్ ఫార్మ్ ఇస్ మైట్. షెల్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ కాన్ఫిడెంట్ లైక్ నెక్స్ట్. ఐ షెల్ కమ్ మీన్స్ షూర్లీ ఐ విల్ కమ్ టు స్కూల్. ఐ షెల్ కమ్, షూర్లీ ఐ విల్ కమ్, ఖచ్చితంగా వస్తానప్పుడు అప్పుడు షెల్ యూజ్ చేయాలి. డౌట్ ఉన్నప్పుడు మే యూజ్ చేయాలి. ఐ మే కమ్ అంటే వస్తావు, రావచ్చు, రాకపోవచ్చు అన్నప్పుడు మే యూజ్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా వస్తా అన్నప్పుడు ఐ షెల్ కమ్ అంటే ఖచ్చితంగా వస్తాను. షుడ్ ఈజ్ అ పాస్ట్ ఫార్మ్. విల్, ఐ విల్ కమ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్స్ రెగ్యులర్ వర్డ్. రెగ్యులర్లీ ఐ విల్ కమ్ టు స్కూల్, దట్స్ ఇట్. వస్తాను స్కూల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ ద కాన్ఫిడెంట్. ఇది కాన్ఫిడెంట్ ఇవ్వదు. కాన్ఫిడెంట్గా వర్డ్స్ ఏమున్నాయి? మస్ట్ అండ్ ఆల్సో కెన్ విల్ గివ్ ద కాన్ఫిడెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ షూర్ అబౌట్ దట్ వర్క్, వీ హ్యావ్ టు యూస్ మస్ట్ అండ్ షెల్. విల్ యూ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్? ఎస్, ఐ విల్ రైట్. ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ దట్, ఐ షెల్ రైట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ రాస్తాను. అప్పుడు ఏం రాయాలి? ఐ షెల్ యూజ్ చేయాలి. ఐ మే కమ్ అంటే రాస్తా లేకుంటే అన్నప్పుడు మే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద మోడల్ యాక్సిలరీస్. ఓకే, అండ్ నెగటివ్ మోడల్ యాక్సిలరీస్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ నాట్ ఆఫ్టర్ దట్ వర్డ్స్. కెనాట్, మస్ట్ నాట్, మే నాట్, షెల్ నాట్, విల్ నాట్. These are the negative modal auxiliaries. Understand me? Next, it's over. Today's class is completed. Okay, bye.